السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ اللہ پاک کی ذات اور اس کے کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اوکے ریڈرز، آج میں ایک نئے ناولز کے ساتھ آئی ہوں، انا پرست، جو تحریر ہے یسریٰ کی۔ تمہاری اوقات ہے یہاں بیٹھنے کی؟ وہ اتنی زور سے دھارا کہ اس کا دل کانپ اٹھا۔ ڈیپ ریڈ شرارے میں ملبوس وہ بیڈ پر بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، جس سے کچھ دیر پہلے اس کا نکاح ہوا تھا۔ اس کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ ویسے ہی گھبرائی سہمی اس کا انتظار کر رہی تھی کہ اس کا شوہر روم میں داخل ہو، اور وہ دروازہ کھولتے ہی تیزی سے اس کی طرف لپکا اور جھٹکے سے اسے بازو سے کھینچ کر اپنے سامنے روم میں کھڑا کیا۔ چٹاخ! وہ اسے تھپڑ سے نوازتا زہریلے الفاظ اس کی سماعتوں سے گزار رہا تھا۔ زندگی عذاب کر دوں گا تمہاری، موت مانگو گی تم۔ اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا روم سے باہر لے آیا۔ وہ سہمی چڑیا کی طرح اس کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ سیڑھیوں سے اترتے وہ اس حال میں لے آیا جہاں مہمان گپ شپ میں لگے ہوئے تھے۔ اس کا پورا خاندان اس وقت ہال میں موجود تھا۔ اس نے گرفت ڈھیلی کر کے تقریباً اسے پھینکتے ہوئے اپنی ماں سے کہا، یہ کیا کر رہی تھی میرے روم میں؟ اس کی اوقات ہے میرے کمرے میں قدم رکھنے کی؟ اس کی دھار سے اس کی بہن تک کانپ اٹھی، جو پہلی بار اپنے بھائی کا ایسا روپ دیکھ رہی تھی۔ یہ تمہاری ہی پسند تھی، مت بھولو، اس کی ماں نے نخوت سے کہا۔ پسند تھی، اب نہیں ہے، اینڈ مائنڈ اٹ کہ مجھے اپنے روم میں نظر نہ آئے۔ وہ اسے قہر برساتی نظروں سے گھور کر اپنے روم میں چلا گیا اور دروازہ بند کرنے کی آواز نیچے تک سنائی دی۔ دلہن کے روپ میں سجی وہ زمین پر اوندھے منہ گری پڑی تھی۔ اتنے مہمانوں کے سامنے بے عزتی پر پہلی دفعہ اس نے موت کی شدت سے دعا کی۔ اس کی غلطی کیا تھی؟ صرف اتنی کہ جو خود کو غلیظ نظروں سے بچانے کے لیے وہ پردہ کرتی تھی۔ اس نے سامنے کھڑی اپنی بیسٹ فرینڈ کو دیکھا، جو فاتح مند نظروں سے اسے دیکھ کر اپنی آنکھوں میں کہہ رہی تھی، کیوں اتر گیا پارسائی کا بھوت؟ اس نے اپنی آنکھیں بند کی تو گالوں پر آنسوں کا آبشار بہہ نکلا۔ کہا تھا نا، جلدی آگ میں تم نے خود کو جھونکا ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ تم میری بیسٹ فرینڈ رہ چکی ہو۔ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتے گویا ہوئی۔ آپی، ابو سے مل کر جانا، وہ تمہارا پوچھ رہے تھے۔ ہاں وہیں جا رہی ہوں۔ میری نوٹ بک کہاں ہے؟ کل یہیں تو رکھی تھی۔ حجاب بڑبڑاتے ہوئے تیزی سے ایک دراز کھول کر چیک کر رہی تھی۔ تبھی مطلوبہ نوٹ بک ملنے پر جلدی سے وہ بیگ اٹھا کر باہر کی طرف دوڑی۔ ابو آپ نے بلایا؟ ہاں بیٹے، آج پوائنٹ سے مت جانا، میں خود چھوڑ آؤں گا۔ آج ویریا بھی نہیں جا رہی۔ تاثیر صاحب جو اخبار پڑھ رہے تھے، بیٹے کو آتا دیکھ اخبار رکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ بابا جویریا کا تو روز کا بہانہ ہے، اس ہفتے اس کی تیسری چھٹی ہے۔ جب اٹینڈنس کا ایشو ہوگا تب اس کی عقل ٹھکانے آئے گی۔ حجاب نقاب پہن کر بائک پر سنبھل کر بیٹھی۔ ساتھی سے جویریا کی برائی شروع کر دی، جسے سن کر تاثیر صاحب بس مسکرائے۔ حجاب بیٹے، یہ باتیں جویریا کے سامنے کہتی تو بہتر ہوتا، اس طرح پیٹھ پیچھے تو برائی ہوئی نا۔ اب تمہارے حصے کی نیکی اس کے اعمال میں ہوگی۔ حجاب جب یونی کے گیٹ کے پاس آ رکی تو اس کے بابا کہتے ساتھ بائک آگے بڑھا کر نکل گئے اور حجاب اپنی عقل پر ماتم کرتی کلاس میں چلی آئی۔ وہ مہوش کی آس سے یونی آئی تھی، لیکن اب اس نے بھی نہ آ کر دھوکہ دے دیا۔ حجاب کو دونوں پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ اگر بتا کر چھٹی کرتی، حجاب دونوں کے بغیر دن بھر بور ہوتی رہی۔ کلاسز ختم ہوتے ہی حجاب نے اپنی بھائی اسامہ کو کال کر کے لینے کے لیے بلا۔ گھر آتے ہی وہ کھانا کھا کر سو گئی۔ آج حجاب اور جویریا کو مہوش کے گھر جانا تھا، جہاں مہوش کی دادی نے میلاد کی تقریب رکھی تھی۔ حجاب تم تیار نہیں ہوئی؟ جویریا آمنہ سے مل کر فوراً اس کے کمرے میں، آمنہ جو حجاب کی امی ہے، سے مل کر فوراً اس کے کمرے میں چلی آئی، جہاں حجاب اپنا نقاب پہن رہی تھی۔ اوف خدا کی بندی، آج تو اس نقاب کا پیچھا چھوڑ دو، جویریا نے جھنجھلا کر کہا۔ خبردار جو دوبارہ کبھی ایسی بات کی، نقاب تو میری جان ہے، اسے پہن کر لگتا ہے میں بہت محفوظ ہوں، ہر اس بری نظر سے جس سے اللہ مجھے بچانا چاہتا ہے۔ حجاب نے نقاب پن اپ کر کے تیز لہجے میں اسے جتایا۔ میں بس کہہ رہی تھی آج نہ پہنو،
तुम जानती हो ना, महविश की फैमिली वो तो दुपट्टा छोड़कर कपड़े ही पूरे पहन लें, बड़ी बात है। और महविश खुद भी ऐसी है। हम आधा घंटा या ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा वहां बैठेंगे, फिर महविश के रूम में चले जाएंगे। हिजाब ने उसे सख्त घूरी से नवाजा, लेकिन वो ढीठ बनती बोलती रही। महविश ने आज कॉल की थी, कह रही थी कि एक तो आते नहीं मेरे घर, अब मुश्किल से आ रही हो तो आसानी से जाने नहीं दूंगी। लेट नाइट हम बातें करते रहेंगे, वैसे भी कल तो संडे है। जवेरिया ने आखिरी बात थूक निगलकर इजाजत तलब नजरों से हिजाब को देखते कहा, जिसने पास पड़ी बुक हल्के से उसके सर पर मारी। हाय अल्लाह, जवेरिया ने अपने सर सहलाया। मैं जब कहूँ ना उठो घर के लिए निकलना है, तब शराफत से उठना। सब्जी, अब चलो भाई इंतजार कर रहे हैं। हिजाब कहते ही रूम से निकल गई। जवेरिया भी मुंह में बरबराती उसके साथ चल दी। आमना दोनों को बाहर छोड़ने आई। उनके जाते ही आमना भी किचन के कामों में मशगूल हो गई। इतनी देर से आई हो यार, मैं बोर हो रही थी। ऊपर से दादी तो आज मेरी सौतेली माँ बन बैठी हैं, छोटी छोटी बात पर टोक रही हैं। महविश उन्हें देखती ही खुशी से आकर उनसे लिपट गई। हिजाब से मिलकर वो जवेरिया से मिली। छमक चलो, प्लान याद है ना? महविश ने जवेरिया से गले लगते कहा, जिस पर जवेरिया ने खूनखार नजरों से हिजाब को घूरते कहा, हिजाब के होते हुए कोई प्लान कामयाब हो सकता है? महविश बीबी, अम्मा भी आपको पूछ रही हैं। मुलाजमा ने आकर महविश को इत्तला दी, जिस पर वो जल्दी से दोनों को लेकर दादी के पास चली गई। डोंट वरी जवेरिया, हिजाब मान जाएगी। दादी को बोलूंगी उसे रोक ले। दादी के पास जाते साथ महविश ने जवेरिया के कान में धीरे से कहा। जवेरिया ने बस सर हिलाया। उसे हिजाब से कोई अच्छी उम्मीद नहीं थी। एक दफा हिजाब यहाँ जवेरिया के साथ आई थी। हिजाब का रवैया यहाँ नॉर्मल ही होता, लेकिन एक दिन उनका देर तक रुकने का प्लान बनता, तब हिजाब ने कस्में देकर उससे घर चलने के लिए कहा। वो उस दिन इतनी दड़ी सहमी हुई थी कि जवेरिया उसकी हालत देखकर खुद परेशान हो गई। जवेरिया ने उससे बहुत बार पूछा, लेकिन हिजाब ने तबीयत खराबी का कहकर टाल दिया। उस दिन भी हिजाब यहाँ मिलाद अटेंड करने आई थी, और वो पहली बार ही था जब जवेरिया और हिजाब दादों से मिली, वरना हमेशा बस महविश से उनका सुना था कि नमाजी हैं और गांव के रहन सहन की आदी हैं, तभी शहर की आबो हवा उन्हें नहीं लगती। दादो में अपनी फ्रेंड्स को रिसीव करने गई थी। दादो ने ऐनक के पीछे से हिजाब और जवेरिया को गौर से देखते साथ अपनी पोती पर अफसोस किया, जो उनके साथ रहकर भी ना सुधरी। माशाल्लाह कितनी प्यारी बच्चियां हैं, नेक सीरत बाहया, देखो किस तरह दुपट्टा लिया है कि सर से ढलक न जाए। दादी की आंखें तो हिजाब का इस तरह ढका छुपा सरापा देखकर चमक उठी। जवेरिया अपनी तारीफ सुनकर झट से उनके गले मिली, जबकि नकाब में छुपे हिजाब के होंठ मुस्कुराए। ये खातून उसे पहले ही दिन से बहुत अच्छी लगी थी। हिजाब उनके सामने एहतरामन झुकी। दादी की तो खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने शफकत भरा हाथ उसके सर पर फेरा। माशाल्लाह, बच्चे माँ बाप की परवरिश दिख रही है, दादी ने उसे खुद से गले लगाते कहा। बहुत पहले अक्सर लोग बुजुर्गों के सामने झुकते नहीं, एहतरामन इज्जत देते। जाने आजकल क्यों ये रवायत खत्म हो गई। दादू, अब कैसी तबीयत है आपकी? महविश बताती है आप हार्ट पेशेंट हैं। ये फिर शुरू हो गई दादी अम्मा। जवेरिया ने महविश को धीरे से कहते कोफत से उन दोनों को देखा, जो एक दूसरे से बिछड़ी बहनों की तरह गुफ्तगू कर रही थी। बस बच्चे, उम्र का तकाजा है, दादू ने दुख भरी मुस्कुराहट से कहा। दादू, मिलाद वाली आ गई, चले, मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। सॉरी, आज कुछ गले की इशू की वजह से मुझसे सही रीडिंग नहीं हो रही, माजरत। वहां कोई बड़ा है भी नहीं। दादी, जो हिजाब पर सवालों की बौछार करने वाली थी, ये सुनकर छुरी संभाल कर उठने लगी कि हिजाब ने उन्हें सहारा दिया। महविश जवेरिया को लेकर आगे बढ़ गई, जबकि हिजाब दादू को चलने में मदद देने लगी। तुम कपड़े नहीं बदलोगी क्या? जीन्स पहनकर कौन मिलाद अटेंड करता है? जवेरिया ने उसके कपड़ों पर चोट की। बड़ा सा दुपट्टा ओढ़ के बैठ जाऊंगी, शलवार कमीज है नहीं, और बाकी कपड़े ऐसे हैं कि दादू ने देखते ही अल्लाह को प्यारा हो जाना है। महविश ने आंख दबाते हंसते हुए कहा। जवेरिया अफसोस से उसे देखती रह गई। मिलाद की तकरीब घर के पिछले हिस्से में हो रही थी। खूबसूरती से स्टेज बनवाया गया था। हर तरफ ताजा गुलाबों की महक थी। हिजाब ने अंदर आते ही नकाब और अबाया उतार के रख लिया। दादू उसे देखती रह गई। खूबसूरत तो वो थी ही, लेकिन उसके तीखे नकूश ने उसके हुस्न को 4 चांद लगा दिए, और काजल से भरी आंखें उसके हुस्न को निखार रही थी।
दातो जब पिछली बार उससे मिली थी तब देर से आने के बायस हिजाब ने एक पल को निकाब नहीं उतारा था और खाए पिए बगैर ही चली गई। दातो ने उसे स्टेज पर अपने साथ बिठाया। हिजाब को आज कई चेहरे नजर आए जो आम दिनों में घर रहना तो दूर बल्कि घर तशरीफ ही मेहमानों की तरह लाते थे। महविश की अम्मी, ताई और भाभी नक्सच के इस मेहमानों की तरह कोने में बैठी कोफत से हराते बंदे को देख रही थी। महविश भी जवेरिया को लेकर दूर जा बैठी। मिलाद शुरू होते ही खामोशी छा गई। बस इस खूबसूरत लड़की की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। अभी मिलाद शुरू हुए आधा घंटा ही हुआ होगा कि महविश जवेरिया को लेकर घर के अंदर दाखिल हो गई। आहिस्ता आहिस्ता महविश की अम्मी और ताई भी निकल गई। हिजाब को अफसोस हुआ, कम से कम दादी का दिल रखने के लिए कुछ देर और बैठ जाती। बेटे इन पर ध्यान न दो, सारी जिंदगी गुजर गई इनकी ये हरकतें देखकर। दादी दुख भरे लहजे में कहकर मिलाद पढ़ने वालों की तरफ मुतवज्जा हो गई। हिजाब भी सोच झटक कर उनको सुनने लगी। दुआ के बाद वो अंदर चली आई। एक एक कदम उसका भारी हो रहा था, उसके लब हिल रहे थे। जिसकी सोचें यहाँ आते ही उसके दिमाग में गर्दिश करती। हिजाब दुआ कर रही थी वो यहाँ ना हो, और अल्लाह ने उसकी सुन ली। वो बखैरियत महविश के रूम के बाहर पहुंची और बिना वक्त जाया किए तीर की तेजी से अंदर दाखिल हुई। शर्म नाम की चीज है? इस तरह दुआ किए बगैर उठ आई तुम दोनों? वो आती इन पर चढ़ दौड़ी। हिजाब तुमने सुना नहीं, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। महविश ने कहते साथ उसे पकड़ के सिंगल सोफा पर बिठाया। महविश तुम्हें जरा एहसास नहीं, साल में एक दफा दादो मिलाद कराती हैं, इसमें भी तुम टिक के बैठ नहीं सकती। महविश उसकी बात अनसुनी करती दोनों हाथ कान पर रखे खाना लेने चली गई, लेकिन जवेरिया को फंसा गई जो दांत पीसती रह गई। यार महविश जबरदस्ती उठा के ले आई। मैं क्या करती? हिजाब से उसे एक भरपूर घूरी से नवाजने के बाद खिड़की के करीब आकर खड़ी हुई। वो हुआ कि सर झोंके को महसूस कर रही थी। महविश खाना लेकर आ गई। तीनों ने खुशगवार माहौल में बातों के साथ खाना खाया। फिर कुछ देर बैठने के बाद हिजाब ने घर जाने की रट लगा ली। महविश को मानना ही पड़ा क्योंकि वो उसे आइंदा ना आने की धमकी दे रही थी। महविश मुंह फुलाए दादी से मिलाने के लिए उनके रूम में ले आई। दादो अब इजाजत दे, हम चलते हैं, बहुत देर हो गई है। अरे बेटे थोड़ी देर रुक जाओ, तुमसे बातें करने के लिए तो सबको छोड़ के अंदर चली आई। दादो फिर आ जाएंगे, अभी नहीं गई तो अम्मी बहुत परेशान होंगी। अब्बू भी आज रात घर पर नहीं आए। वो मोहब्बत से उनके आगे झुकी। दादी ने उसे बेदाग पेशानी चूमी। दादो डार्लिंग। वही वक्त था जब हिजाब ने मर्दाना आवाज सुनकर खौफ से नकाब लगाया। जल्दबाजी में उसका हाथ लरज रहा था, लेकिन दरवाजा खोले वो शख्स उसकी कार्रवाई देख चुका था। वो बिना किसी के परवाह के आगे बढ़ा और दादी को गले लगाया। इस तरह कि शख्स का बाजू हिजाब के बाजू से टच हुआ। हिजाब को सख्त नागवार गुजरा। उसे यकीन था इस शख्स ने यह जानबूझकर किया होगा। मुंह क्यों फुलाया है, अब आ तो गया, इस शख्स ने कहते साथ अपनी दादी की पेशानी चूमी। हिजाब खामोशी से कमरे से निकली, इसके पीछे ही जवेरिया भी। दादी ने अपने पोते को घुरी से नवाजा और मुंह फेर लिया, जबकि वो शख्स हिजाब को जाते हुए देखता रहा जब तक वो नजरों से ओझल न हुई। बचाओ मम्मा, मम्मा ये अंकल। वो 8 साल की मासूम बच्ची कुछ बोलती उससे पहले ही उस शख्स ने बच्ची के मुंह पर हाथ रखकर उसकी चीख का गला घोंटा। कमरे में वहशतनाक खामोशी छा गई। उसे बुरी तरह नोचकर अब वो वहशी दरिंदा खौफ से उस बच्ची को देख रहा था। अगर किसी को पता चल गया तो? ये सोच आती उसके माथे पर पसीने के नन्हे कतरे नमूदार हुए। बाहर से मुसलसल बच्चों के रोने की आवाजें आ रही थी। एक ही रट लगाए वो वापस उसे दरिंदे को उकसा रही थी। छोड़ो मेरी दोस्त को। इस शख्स ने पल भर को सोचा, फिर दोनों हाथ से बच्ची का गला घोंटा। वो अपने हाथ पांव मारती अपनी माँ को पुकारती रही। बैड अंकल, गंदे गंदे। बाहर से आती चीखों से उसका खौफ मजीद बढ़ाया और जोर लगाकर उसने पल भर में उस बच्ची की चलती सांसें रोक दी। उसका पूरा वजूद पसीने में शराबोर था। वो सर को दाएं बाएं हिलाकर उस चेहरे से दूर जा रही थी जो उसके करीब तर आता जा रहा था। घनी मूंछों तले होंठ शैतानियत से मुस्कुरा रहे थे। वो शख्स बुला रहा था, इसे आवाजें दे रहा था। हिजाब यहाँ आओ, मैं समझाता हूँ। वो शैतान मुस्कुरा रहा था। हिजाब छोटे छोटे कदम उठाते उसके पास जा रही थी। एक एक कदम पर खौफ मजीद बढ़ रहा था। ये ख्वाब है,
ہاں یہ سچ نہیں ہو سکتا. اس کا ذہن جاگ رہا تھا لیکن جسم حرکت کرنے سے قاصر تھا. وہ اٹھنا چاہتی تھی، جاگنا چاہتی تھی اس بھیانک خواب سے، لیکن کوشش کے باوجود اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں. وہ روکنا چاہتی تھی خود کو آگے بڑھنے سے، لیکن اس کا جسم اس کے دماغ کا ساتھ نہیں دے رہا تھا. تبھی کسی نے جھنجھوڑ کر اسے اٹھایا. حجاب جھٹ سے اس نے آنکھیں کھولی. اس کا ذہن بیدار ہوا. پل بھر میں اس کے ذہن نے سامنے موجود اس کے چہرے کو پہچانا. یہ اس کی ماں تھی. ہاں یہ حجاب کی امی تھیں. ذہن نے آگاہی دی تو جسم نے حرکت کی. وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. بس میری جان، کوئی نہیں ہے، میں ہوں نا، کوئی ہاتھ تو لگائے میری گڑیا کو، ہاتھ توڑ دوں اس کے. حجاب کی ماں وہیں بیٹھے حجاب کا سر اپنی گود میں رکھے اس کے بال سہلانے لگی. حجاب نے بھی سختی سے ان کا ایک ہاتھ اپنی گرفت میں لیا. آج بھی اس کی آنکھوں میں 14 سال پہلے والا خوف تھا. آمنہ نے حجاب کی پیشانی چومی. وہ ہر رات اسے دیکھنے آتی ہیں. یہ خواب ان کے لیے عام ہے، لیکن ان کی بیٹی کے لیے ہر بار نئی آزمائش. آج بھی وقت پر آ کر انہوں نے حجاب کو جگا دیا. لیکن صرف خواب تھا. ان کی دعا ہے یہ خواب ہی رہے، لیکن کون جانے زندگی نے آگے کیا کھیل کھیلنا ہے. مما مجھے ڈرائیور انکل کے ساتھ نہیں جانا. پرنیا کا مرجھایا چہرہ دیکھ کر ایک پل کو اس کی حرکت کرتے ہوئے ہاتھ رک گئے. خوف کی گہری لہر اسے اپنی بیٹی کے چہرے پر صاف نظر آ رہی تھی. کیوں بیٹا؟ انکل نے ڈانٹا ہے؟ نہیں، وہ مجھے پیار کرتے ہیں. اور وہ اس کے ہاتھ لرز اٹھے. ہاتھوں میں تھامی ناشتے کی ٹرے گرتے گرتے بچی. میں تو آپ کو پیار کرتا ہوں نا رانیا بیٹا. پرانی یاد نے اسے مزید خوف زدہ کر دیا. اور کیا؟ لال ہوتے غصے بھری آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے پوچھا. اس وقت اس کا دل کانپ رہا تھا. اس کی بیٹی نہ جانے کیا کہنے والی تھی. اس نے ناشتے سے بھری ٹرے ٹیبل پر رکھی. مجھے یہاں ہاتھ لگاتے. پرنیا اپنے گردن پر ہاتھ رکھتے اب غصے سے کہاں وہ معصوم باتوں سے انجان اپنی ناپسندیدگی کا ظاہر کر رہی تھی. جیسے ڈرائیور کا عمل اسے اچھا نہیں لگا. مجھے ان سے ڈر بھی لگتا ہے مما. اب کی پرنیا آ کر اس کی ٹانگوں سے چپک گئی. اس نے پلک جھپکائے بغیر جھک کر اس کے اپنے سینے سے لگایا. یا میرے خدا، کون سی بھول ہوئی مجھ سے؟ میرے کس عمل کے بدلے تو نے مجھ سے ایسی جہنم میں ڈال دیا؟ جیسے مالک ویسے نوکر. اب میں کیا کروں؟ کیسے اپنے بچوں کو ان سے محفوظ رکھوں؟ کیا مجھے؟ ہاں، ایک ہی راستہ ہے میرے پاس. تیز چلتی دھڑکنوں کو سنبھالتے اس کا دل رو رہا تھا. اب ایک ہی راستہ تھا اس کے پاس. اس نے جھک کے پرنیا کے گال چومے. آپ بیٹھ کے بھائی کے ساتھ ناشتہ کرو، میں آتی ہوں. گھبرانا نہیں مما، ہے نا؟ وہ اس کا گال تھپک کر تیزی سے اٹھ کر اپنے کمروں میں چلی آئی. سامنے ہی اس کا شوہر آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا. بلیک سوٹ میں ملبوس وہ خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا. وہ دھیمے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے آن کھڑی ہوئی. اس کے شوہر اس کی موجودگی محسوس کرتے حیرت سے پیچھے مڑا. کیا ہوا؟ مجھے تم سے بات کرنی ہے. نظر جھکائے ہاتھوں کو آپس میں مسلتے وہ اسے پریشان لگی. کرو، بے نیازی سے کہتے وہ مڑا اور ڈریسنگ پر رکھا پرفیوم اور والٹ اٹھایا. ڈرائیور کو نکال دو اس کی جگہ کوئی. کیوں؟ جتنی تیزی سے اس نے اپنا خدشہ بیان کیا اسی تیزی سے اس کا شوہر پیچھے مڑا. وہ صحیح آدمی نہیں. اس کی نظریں حرکتیں اس سے پہلے کہ وہ پرنیا زنانتے دار تھپڑ کی آواز خاموش کمرے میں گونجی. اس کے شوہر نے سختی سے اس کے بازوں کو جکڑے خود سے قریب کیا. اتنے قریب کہ اس کی بیوی اس کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی. تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ آسمان سے اتری پڑی ہو. ہر مرد تمہارا دیوانہ ہے. تمہیں دیکھنے کے علاوہ کسی کو کوئی کام نہیں. غصے سے کہتے اس نے جھٹکے سے اپنی بیوی کو بیڈ پر پٹکا اور سائیڈ سے پانی کا بھرا گلاس اپنے حلق سے اتارا. اس کی بیوی سنبھل کر بیڈ پر بیٹھ چکی تھی. اس کے رویے کی امید تھی کہ اسے وہ پلک جھپکائے بغیر اس کی ایک کارروائی دیکھ رہی تھی. اس وقت غصے سے اس کی دماغ کی رگیں پھٹ رہی تھی. خالی گلاس رکھنے کے بجائے اس نے پوری قوت سے دیوار پر دے مارا اور اس کے ساتھ بیڈ پر اس کے سامنے آ بیٹھا, اس کے بے حد قریب, اور تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا. اپنے بارے میں کیا کہنا ہے تمہارا؟ بہت پارسا ہونا کیا اب تک؟ بولو, بیوی کے ہوتے ہوئے تمہارا شوہر باہر منہ مارتا پھرتا ہے, شدید نفرت کرتا ہے تم سے. کیا اس کے دل میں جگہ بنا پائی؟
تم جیسی پارسا لڑکیاں تو دن رات ایک کر کے شوہر کے دل میں گھر بناتی ہیں. تم نے اب تک کیا کیا؟ بولو. کیا کسی موجے کا انتظار تھا؟ تمہارا شوہر تمہارے پیروں میں آن گرے گا. وہ ہنسا زہر خند ہنسی میں. میں تمہیں شوہر مانتی ہی نہیں تو انتظار کیسا، اور نہ ہی کوئی معجزہ ہونا. میرا حساب تم سے اللہ لے گا. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بے خوفی سے بولی. اس کی انہی باتوں سے اس کے شوہر کے دل میں اس کے لیے نفرت مزید بڑھتی جاتی. آخر اپنا ٹھکرانا کہاں قبول تھا اسے. تمہیں لگتا ہے تم بہت معصوم ہو، میں ظالم ہوں، ظلم کرتا ہوں. تو ایک بات یاد رکھنا، اللہ دلوں کا حال بہتر جانتا ہے، اور اللہ کو وہ عورتیں نہیں پسند جو رو رو کر موت مانگتی ہیں. کہتے ساتھ اس نے کسی بیکار شے کی طرح اسے چھوڑ کر اور اٹھ جانے کا لگا، ورنہ یقیناً آج وہ اسے قتل کر دیتا. تم رسوا ہوگے، دیکھنا اللہ تم سے ہر حساب لے گا. میرے ایک آنسو کا تم سے حساب لے گا. میں دیکھوں گی تمہیں تڑپتا ہوا، روتا ہوا، خدا کے سامنے گر گراتا ہوا، لیکن دیکھنا اس پہ بھی تم پر رحم نہیں آئے گا. تم خوار ہوگے، در در جا کر اسے ڈھونڈو گے، معافی مانگو گے، تمہیں وہ نہیں ملے گی، کہیں نہیں ملے گا. تم اس دنیا سے اسے ڈھونڈتے رہو گے، لیکن افسوس وہ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ تم جیسے لوگوں کا نہیں ہوتا. تم قابل بھی نہیں کہ اس کے سامنے سر اٹھا سکو. تم حرام کھاتے ہو، حرام پیتے ہو، حرام رشتے بناتے ہو، حلال تم جیسوں کے لیے نہیں. وہ پیچھے سے روتے ہوئے اسے بددعائیں دے رہی تھی، لیکن اس کے شوہر کو پرواہ کہاں تھی. اس کی امپورٹنٹ میٹنگ تھی جو یقیناً اس کے لیے بہت اہم تھی. ایسے مسلمانوں پر 100 توپوں کی سلامی. حجاب بکس لے کر کلاس سے نکلے تو اس کی نظر سامنے فون پر بات کرتی لڑکی پر پڑی جس نے جینز کے ساتھ شارٹ شرٹ پہنی تھی، ساتھ سر پر سلیقے سے حجاب لیا تھا. حجاب چپ رہو، وہ سن نہ لے. حجاب کے ساتھ چلتی جویریہ نے دانت پیستے کہا. حجاب کی آواز اتنی بلند تھی کہ وہ لڑکی آرام سے سن سکتی تھی. اگر وہ لڑکی سن لیتی کتنا برا لگتا اسے. کاش سن لیتی، شاید عقل آ جائے، پر وہ تو اپنے عاشق سے بات کرنے میں مصروف ہے. حجاب نے بے نیازی سے کہا. چپ حجاب، یہاں سے نکل جائیں، پھر اپنا لیکچر دیتی رہنا، بلکہ جا کر مائک پر اعلان کرنا. جویریہ نے بنا لحاظ تیز لہجے میں کہا، کیونکہ ابھی بھی وہ لڑکی پاس کھڑی فون پر بات کر رہی تھی. حجاب اسے آنکھیں دکھاتی آگے چل دی. جویریہ بھی اس کے ساتھ چلتی گارڈن ایریا میں آ گئی. حجاب کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ ان کی مرضی، وہ جو کریں. تم کون ہوتی ہو کسی کو جج کرنے والی؟ ان سے اتنی پرابلم ہے مجھے تو پھر پتہ نہیں کیا سمجھتی ہوگی. میں تو سر پر دوپٹہ تک نہیں لیتی. دونوں یونیورسٹی کے پاس بنے گارڈن میں آ گئی. جویریہ نے حجاب کے بیٹھتے ہی غصے سے سرخ لہجے لیے اسے کہا. حجاب اتنی دیر سے تیزی سے چل رہی تھی کہ جیسے جویریہ اس کا ساتھ دیتے ہانپنے لگی. نہیں، تم اس سے بہتر ہو جو پارسائی کا ناٹک نہیں کرتی. وہ تو آدھی انگریز آدھی مسلمان بنی پھرتی ہے. جان بوجھ کر مردوں کی خود کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے حجاب لے کر پارسائی کا ڈھونگ کریں گی، یا پھر جینز پہن کر سب کی نظروں کا مرکز بنی پھریں گی. حجاب نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا. حجاب، وہ کوئی پارسائی کا ناٹک نہیں کرتی. کوئی خود کو حجاب میں کمفرٹیبل فیل کرتا تو کوئی نقاب میں، ورنہ یہاں تو عبایا کے ساتھ بھی لڑکیاں نقاب سے زیادہ حجاب لیتی، نماز پڑھتی، لڑکوں سے باتیں کرتی. پھر کیا وہ بھی پارسائی کا ڈھونگ کرتی؟ لڑکوں سے بات کرنا گناہ نہیں، بس ان سے نرم لہجے میں نامخاطب ہو کے پیچھے ہی لگ جائیں. ورنہ کیا فیمیل ٹیچرز نہیں کرتی لڑکوں سے باتیں؟ وہ کہاں اپنی غلطی ماننے والی تھی. ترک کے جواب دیا. ان کے بارے میں کیا کہنا ہے جو نقاب میں یونیورسٹی کے دوستوں کے ساتھ بائک پر جاتی ہیں؟ اور تمہیں کیسے پتا وہ لڑکی اپنے عاشق سے بات کر رہی تھی؟ جویریہ کے ماتھے کے بل اس کی بات سن کر کچھ اور بڑھ گئے. اس لڑکی کو دیکھ کے ہی لگ رہا تھا اپنے عاشق سے بات کری ہوگی. ایسی لڑکیاں یہی کام کرتی ہیں، اور تمہیں ہی ایسے نقاب والیاں ملتی ہیں، جو مجھے تو آج تک کوئی ایسی نہیں دکھی. جویریہ کو اس کی سوچ پر افسوس ہوا. اس وقت وہ خود کو غیبت کر کے گنہگار محسوس کر رہی تھی. حجاب، یہ جو تم سب پر فتویٰ جاری کرتی رہتی ہو، یہ غیبت نہیں. اسے سوالیہ نظروں سے اس سے کہا. جویریہ نے تھک ہار کر کہا، اس سے بحث واقعی فضول ہے. جب انسان کے پاس جواب نہیں ہوتا تو ایسے ہی سوال بدلتا ہے. نو مور آرگیومنٹس. اب پریزنٹیشن بنا لیں، لیپ ٹاپ نکالو. حجاب نے اس کا بیگ لے کر لیپ ٹاپ نکالا. جویریہ کا موڈ چھٹی تک خراب رہا.
छुट्टी तक खराब रहा। अब्राज अब्राज, दानिश दानिश। सुनसान रोड पर हर तरफ उनके नाम की सदाएं गूंज रही थी। हवा में चारों तरफ इनके नाम का शोर था। यंगस्टर चिल्ला चिल्लाकर नाम पुकार के उन्हें हौसला दे रहे थे। ब्राज और दानिश दोनों ही बाइक स्टार्ट कर चुके थे। जैसे ही उनके एक साथी रेफरी ने सीटी बजाई, दोनों जन से बाइक करके आगे बढ़ा गए। दोनों ब्लैक जैकेट में मलबूस सर को हेलमेट से ढांपे हुए थे। हवा को चीरती बाइक अपनी मंजिल पर रवां थी कि दोनों ही साथ तेजी से आगे बढ़े। एकदम ब्राज ने स्पीड बढ़ा दी। दानिश भी कहा पीछे रहने वाला था। वो कुछ ही मिनटों में उसके बराबर आन पहुंचा। दोनों की बाइक तेजी से एक मखसूस पॉइंट की तरफ पहुंची वाली थी। आखिर वक्त था। दोनों बस पॉइंट से चंद कदम के फासले पर थे। सब लड़के लड़कियां सांस रोके उन्हें देख रहे थे। तभी अब्राज की बाइक पॉइंट को चीरती आगे रुकी। फिजा में अब्राज की जीत का शोर गूंजा। सब यंगस्टर चिल्ला चिल्लाकर उसका नाम पुकार रहे थे। अब्राज ब्रिलियंट। महक जो हजूम के साथ खड़ी थी आकर उसे गले मिली। स्टॉप इट, इतना चिपकती क्यों हो? सख्त जहर लगती हैं वो लड़कियां जो खुद आकर बाहों में झूलती हैं। अब्राज ने कोफा से कहते उसे खुद से दूर किया तो उसके सब दोस्त आकर उससे मिले। जबकि महक अपनी इस इज्जत अफजाई पर गुस्से से खोलती अब्राज की कार से टेक लगाकर खड़ी हो गई। अमेजिंग ब्रो, अब्राज ने दानिश को दाद दी। जीते तो तुम, दानिश ने नरमी से मुस्कुराकर कहा। लेकिन खुशी नहीं हुई। उस दिन होगी जब जिंदगी कोई बड़ी बाजी जीतूंगा। अब्राज ने जैकेट उतारते कहा। हार कर भी खुश हो सकते हो दोस्त। जिंदगी की खेल अजीब है, कब पासा पलट जाए खबर भी नहीं होती। अब्राज को न जाने क्यों उसकी बात दिल को लगी। ये रेस वो महक के कहने पर खेला था। इंटरेस्ट उसे वाकई नहीं था। लेकिन खेल, कभी कोई खेल क्या कर जाए इंसान सोच भी नहीं सकता। इस वक्त भी दानिश की बातों से अब्राज को लगा इसी किस्मत भी इसके साथ कोई खेल खेलने वाली है। बेबी तुम जानती हो मुझे मनाना नहीं आता ना। मनाऊंगा, गुस्सा फजूल है। आ जाओ अंदर। अब्राज दानिश और सब लोगों से मिलकर करीबन 15 मिनट बाद आकर कार में बैठा। डिफेंस सेंटर लाइब्रेरी जाना है। महक जो मुंह फुलाए बैठी थी गुस्से से खोलती तेज लहजे में बोली। ये पढ़ने का शौक कब से जागा? अब्राज ने कान को उंगली से मसला। उसे चीखने चिल्लाने की वाली औरतों से सख्त नफरत थी। जब से तुमने इग्नोर करना स्टार्ट किया है, महक ने आगे की चंद लटों को उंगली से लपेटता अंदाज बेनियाज सा था। अब गुस्सा छोड़ो वरना रिक्शा पकड़े के घर जाओ। पैसे हैं? कार स्टार्ट करने से पहले अब्राज ने कहा। महक मसनूई मुस्कुराई। पैसे उसके पास वाकई नहीं थे। अब्राज ने दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से जताकर कार स्टार्ट की। हिजाब प्रेजेंटेशन बनाने के बाद जवेरिया के साथ बुक्स इशू करवाने डिफेंस सेंटर लाइब्रेरी आ गई जो उसकी यूनिवर्सिटी से बेहद करीब थी। अब्राज जस्ट 2 मिनट्स, बस बुक्स मिल गई। एक लड़की की आवाज हिजाब की समातों में गूंजी लेकिन झटका उसे मर्दाना आवाज सुनकर हुआ। नो मोर देन दैट। हिजाब ने पीछे मुड़कर देखा तो वही था ये शख्स। क्यों बार बार उसके सामने आ जाता? वो चाहकर भी उससे दूर नहीं भाग सकती। वो फोन पर कोई मैसेज टाइप कर रहा था। उसने हिजाब को नहीं देखा। हिजाब ने मौका का फायदा उठाते हुए निकल जाना चाहा लेकिन उसकी किस्मत वो कैसे भूल गई। एक आफत सामने है तो दूसरी वो अपने साथ ले आई है। OMG फाइनली। हिजाब देखो मुझे मिल गई। कहाँ कहाँ? नहीं ढूंढा इस बुक को यार, कहाँ कहाँ? ऑर्डर देकर गलत बुक मंगवा ली। जवेरिया के मुंह से हिजाब सुनकर वो शख्स उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। जहां चेहरे पर पहले बेजारी थी अब हिजाब को देखते ही एक चमक सी नमूदार हुई। होंठों पर दिल फरेब मुस्कुराहट दर आई। हिजाब ने बस एक नजर उसे देखा। इस मुस्कुराहट को देखकर उसका दिल कांप उठा। यानी वो उसकी नजर में आ चुकी है। तेजी से वो काउंटर की तरफ बढ़ी। नजरें झुकाए उसने देखने से गुरेज करते हुए वो आगे बढ़ी लेकिन वो शख्स उसकी राह में हायल हो गया। इतना संभालती हो खुद को फिर भी कहीं गिर गई। क्या फायदा ऐसी हिफाजत का जब मुकाबिल की नजरें जेर करने का फन जानती हूँ। इल्फाज के साथ नजरें ऐसी थीं कि हिजाब को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनी होती महसूस हुई। वो उसे ही देख रहा था, काजल से बड़ी उन खूबसूरत आंखों को।
इस शख्स के होंठों को मुस्कुराहट छूकर गुजरी, जैसे उसी कैफियत से लुत्फ उठा रहा हो। हिजाब को रोना आ रहा था, वो उसकी नजरों में आ चुकी थी। उससे अब हिला भी नहीं जा रहा था। काश जवेरिया उसे घसीट के यहाँ से ले जाए, कुछ हो जाए, कोई आ जाए उसे लेने। खौफ के जेर असर उसकी आंखें लबाब पानियों से भर गई, लेकिन मुकाबले ने रहम ना किया। गिरी हुई बुक उठा के उसके ठंडे पड़े हाथ को इस शख्स ने अपने हाथों में लिया और दूसरे हाथ में थामी बुक हिजाब के हाथों में रख दी। हिजाब, ओ अबराज भाई आप? जवेरिया दोनों के साथ देखकर चौंकी। हिजाब जो पत्थर का मुजस्मा बनी हुई थी, जवेरिया की आवाज सुनकर अपने होश हवास में लौटी। बुक वहीं फेंकते हुए वो तेजी से बाहर की तरफ दौड़ी। इसे क्या हुआ? जवेरिया भी कहती तेजी से उसके पीछे चल दी। हिजाब बाहर आकर वहीं बेंच पर बैठ गई। हैंडबैग से पानी की बोतल निकालकर अपने हाथों को रगड़ रगड़ कर धोने लगी। हिजाब, ये क्या कर रही हो? जवेरिया उसकी हरकत को देखकर चौंक उठी। हिजाब का निकाब तक रोने की वजह से गीला हो चुका था। जवेरिया, तुमने देखा वो घटिया शख्स, वो गंदा नापाक इंसान, उसने मुझे छुआ, उसने मुझे भी नापाक कर दिया। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? जवेरिया हैरत से बुत बनी उसे देख रही थी। फिर कोई और उसका तमाशा देखे उससे पहले जवेरिया उसका हाथ पकड़कर तेजी से ऑटो लेकर घर आ गई। तुम्हें क्या हुआ था? आर यू मैड? कैसी पागल जैसी हरकतें कर रही थी वहां, और छोड़ो अपने हाथ को। हिजाब, जवेरिया ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ा, जिसे वो बार बार रगड़ कर सुर्ख कर चुकी थी। घर आते कोई 10-15 बार वो अपने हाथ धोकर बुरी तरह रगड़ चुकी थी। जवेरिया उसकी एक एक कार्रवाई खामोशी से देखती रही, लेकिन अब मजीद उसमें बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। हाँ, पागल हो चुकी हूँ। इसने जानबूझ के ये हरकत की ताकि मैं बेसुकून रहूं। चीखती चलाते वो एकदम खामोश होकर फिर रोने लगी। तुम नहीं जानती हो जवेरिया, मैंने खुद को कितना संभाल के रखा है। ये दुनिया जीने की नहीं। मासूम बच्ची जवेरिया, उसे तक ये दुनिया नोच खा गई। जब रानिया के साथ वो सब हुआ तो हर एक का कहना था कि उसकी भी गलती होगी। आखिर सारा दिन मोहल्ले में आवारागर्दी जो करती फिरती थी। तुम खुद बताओ, 8 साल की मासूम बच्ची आवारागर्दी करती? कहते साथ वो फूट फूट के रो पड़ी। जवेरिया ने उसे गले लगाया। हिजाब, आई एम सॉरी यार, बट क्या पता गलती से टच किया हो। हिजाब ने कुछ नहीं कहा। वो उससे दूर होकर बेड पर लेट गई और चादर अपने ऊपर ले ली। साफ इशारा था वो तन्हाई चाहती है। जवेरिया भी लाइट्स बंद करके खामोशी से निकल गई। अबराज, ये तो मेरा घर है, हमें क्लब जाना है। आज तुम्हारी जीत की खुशी में पार्टी रखी है। महक लाइब्रेरी से बुक इशू करते ही उसे पीछे दौड़ी थी, जो उसे छोड़कर अपनी कार में जा बैठा था। महक उसे गुस्से में देखकर कुछ भी पूछने का इरादा तर्क कर चुकी थी और चुपचाप आकर कार में बैठ गई। विनर वो होता है जो हासिल को हासिल कर सके। ऐसी फजूल जीत की खुशी मनाने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। कार से उतरो। वो कार की स्टीयरिंग थामे सख्ती से बोला। महक का पारा उसकी बातें सुनकर हाई हो गया। किस चीज का गरूर है तुम्हें? इससे ज्यादा मैं तुम जैसे साइको बंदे को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तो क्या, कोई भी लड़की तुम्हारे साथ रहने से मौत को तरजीह देगी। गुड बाय फॉर एवर। वो पकारती हुई कार का दरवाजा धार से बंद करके चली गई। अब राज ने जोर से मुक्का स्टीयरिंग पर दे मारा। हिजाब तासीर, तुम क्या हो? क्यों मैं तुम्हें इतना सोचता हूँ? क्यों तुम्हारे अल्फाज किसी जहरीली नागिन की तरह डसते हैं मुझे? वो कुछ देर वहीं उसकी पहेली को सुलझाता रहा, फिर जन से कार घर की तरफ बढ़ाई। बीमा, क्या खराबी है इसमें? नाम है, एक स्टेटस है, खूबसूरत है, और क्या चाहिए? फबीहा ने एक लड़की की तस्वीर बीअम्मा को दिखाई, जिसे देखकर बीअम्मा का बुरा सा मुंह बनाकर रह गई। कुछ नहीं, बस सीरत चाहती हूँ जो इसमें नहीं। वही है ना जिसने बाप को कहा था अकाउंट में पैसे डलवाना, वरना रात भर नहीं आऊंगी। ये अगर मेरे राजी की बीवी बनी, वो बेचारा पूरे मुल्क में उसे ढूंढता फिरेगा। ना इखलाक है ना तमीज, बस मेकअप करवा लो, मधुबाला बनकर आ जाएंगी। बीअम्मा ने बकाया तस्वीर टेबल पर पटकी। फबीहा ने बमुश्किल गुस्सा जब्त किया, जबकि हयात साहब अपने फोन में मसरूफ रहे। वैसे भी इनकी रोज की चिक थी, जिसकी उन्हें आदत हो चुकी थी। हाय राजी, कहाँ हो? नजर ही नहीं आते। महविश जो टेक्स्ट करने में मसरूफ थी, राजी को अंदर आता देख वहीं से चीखी। उसको देख बच्चा थका हारा आ गया है,
पानी देने के बजाय हाय करने बैठ गई। सलाम फर्ज नहीं क्या तुझ पर? चल उठ, पानी पिला भाई को। हमें देख, मजाल है जो भाई के सामने बगैर दुपट्टे के भी आए। दादों ने उसे कंधे पर एक झांपड़ रसीद किया। महविश ने आंखों की पतलियां घुमाकर माँ को इशारा किया। हाय अल्लाह, हम ऐसी आंखों की पतलियां घुमाएं तो अम्मा वहीं से आंखें नोच लें। और आजकल की माएं ना काम ना काज, बस आईने में खुद को देख देख कर बलाएं लेती हैं। रहा सहा काम उस मुंह मोबाइल ने कर दिया। दादी ने महविश की ये हरकत देख दिल पर हाथ रखते कहा। अबराज वहीं से उनकी नोक-झोंक सुनकर आकर बी अम्मा के पास बैठ गया। ऐसे के बीच में वो थी और उनके दाएं बाएं की तरफ अबराज और महविश। बी अम्मा, आंखें जो नोच लूं तो बच्चे देखें कैसे? आप दे दें अपनी आंखें, फौरन से नोच के दिखाऊंगी। ऐसी नकम्मी औलाद की। फबीहा तो वैसे ही बर्दाश्त की आखिरी हद पर थी। फौरन से तर्क करके बी अम्मा ने झट से पास पड़ी ऐनक आंखों से लगाई, जैसे अभी वो इनकी आंखें नोच लेगी। बस जुबान लाई हो मेके से, बी अम्मा ने ऊंची आवाज में तंज किया। मैं चला जाता हूँ, आप शौक से एक दूसरे के बाल नोचे। अबराज उठने ही लगा था कि दादों ने हाथ पकड़ लिया। तू बैठ जा चुपचाप, नहीं लड़ रहे। दादों ने उसे आंखें दिखाई। राजी, देखो तुम्हारे लिए लड़की पसंद की है, कैसी है? फबीहा ने उसे तस्वीर पास की। वो पकड़ता उससे पहले दादों ने वो तस्वीर लेकर मुट्ठी में दबाकर उसे फेंका। छोड़ो तो, ना देख, कपड़े तो उसने पहने नहीं, गुनाह तुझे मिलेगा। मेरी सुन, मैंने तेरे लिए चांद सी भी खूबसूरत लड़की ढूंढी है। चांद में भी दाग होता है लेकिन वो बेदाग है, बाइखलाक है, नेक सीरत, पाकीज़ा, और सबसे बड़ी बात तो जबान तो मेके से साथ लाएगी ही नहीं। तूने देखा भी होगा उसे। महविश की दोस्त है हिजाब। जैसा नाम पाकीज़ा वैसी खुद पाकीज़ा। अबराज के कान तो हिजाब का सुनते ही खड़े हो गए। वो खुद नहीं जानता था क्यों वो दिन रात उस लड़की को अपनी सोचों का मरकज बनाए बैठा है। उसे हिजाब से ना मोहब्बत थी ना नफरत, बस जिद थी जिसे वो पूरा करना चाहता था। बोल, मैं रिश्ता लेकर जाऊं? दादों ने उम्मीद भरी नजरों से अबराज को देखा जो धीरे से मुस्कुराया। दादी, आज तक आपका कहा टाला है? महविश का दिल जहां हिजाब सुनकर खुश हुआ था, वहीं भाई का इकरार सुनकर उसका दिल खुशी के मारे झूम उठा। जबकि हयात साहब और फबीहा ने बेख्तियार एक दूसरे को सिकते आलम में देखा। दिमाग ठीक है, इस नकाब वाली से शादी करोगे? अबराज की बात सुनकर फबीहा तकरीबन चीख उठी। मॉम, मैं शादी करूंगा तो उसी से। मुझे बीवी चाहिए, शो पीस नहीं जिसकी नुमाइश करता फिरूं। वह मुश्किल गुस्सा जब्त करता वो नॉर्मल अंदाज में बोला, लेकिन अल्फाज काटदार थे जिसे फबीहा ने तंज की सूरत में महसूस किया। चुप रहो, मैं उसे अपने सर्कल में बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो किसी तौर मानने को राजी ना थी। उफ मॉम, आप हमें भी कहाँ अपनी लाइफ में बर्दाश्त करती हैं? जब पहले मेरी फिक्र नहीं थी तो अब क्यों? मेरी शादी उसी से होगी, वरना उस शख्स को मार दूंगा जो उससे निकाह करेगा। अबराज की आखिरी बात किसी बम की तरह वहां बैठे हर नफूस को लगी थी। वो अपना फैसला सुनाकर जा चुका था, जबकि दादों ने भी वहीं बैठे बैठे एक फैसला किया जिसे आज ही सरअंजाम देना था। स्वीट हार्ट, आई विल बी देयर, जस्ट फ्यू मोर मिनट्स। वो अपने बाल टॉवल से रगड़ता उसके सामने आकर खड़ा हुआ जो पर्णिया को सहला रही थी, साथ एहतशाम को डांट रही थी जिसका सोने का इरादा नहीं था। मिस यू टू बेबी, आज रात तुम्हारा ही हूँ। वो बगौर उसे देखते रहा था जो उसके साथ रात वाली बात पर खून के घूंट पीकर रह गई थी। उसका शोर उसके चेहरे पर कुछ खोजना चाहता था, लेकिन आज भी वो चेहरा बेतासुर था। उठो, कपड़े निकालो। वो फोन रखती उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। वो उठकर उसे कपड़े निकालने लगी, लेकिन आज न जाने क्यों उसका दिल रो रहा था। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो खुद यही चाहती थी कि वो उससे करीब ना आए, भले किसी और के पास जाए लेकिन इसके आस पास ना रहे। डैड, आई वॉन्ट स्पोर्ट्स बाइक। एहतशाम आकर बाप से लिपट गया जो पर्णिया के पेशानी चूम रहा था। ओके, कल घर वापसी पर तुम्हारी बाइक तुम्हारे सामने होगी। सच्ची डैड, आई लव यू। एहतशाम ने खुशी से अपने बाप को गले लगाया। उसकी नजरें बार बार अपनी बीवी की तरफ उठती और मायूस होकर वापस लौटती। अब वो मोबाइल पर एहतशाम को कुछ बाइक की पिक्स दिखाने लगा, फिर उसकी पसंद पर कॉल करके ऑर्डर की जो कल एहतशाम के स्कूल ऑफ टाइमिंग में डिलीवर होंगी। हलीम बना रही हो या शर्ट प्रेस कर रही हो?
وہ کوشش کرتا بچوں کے سامنے لہجہ نارمل رکھے. شرٹ جل گئی. آج پہلی بار اس نے کوئی ایسی حرکت کی تھی. شرٹ جان بوجھ کے جلائی, وہ خود نہیں جانتی کیوں. وہ جو کب سے اسے دیکھتا رہا جھٹکے سے اٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچتے ہوئے اسے ٹیرس پہ لے آیا جو ان کے روم میں ہی گلاس وال دھکیلتے آ جاتی. احتشام اس کے فون سے گیم کھیلنے لگ گیا. تبھی ان کے عمل سے بے خبر رہا. کمرہ آخری فلور پر ہونے کی وجہ سے ٹیرس کی اونچائی بہت تھی. اس کے شوہر نے اسے ایک بازو سے پکڑ کے نیچے کی طرف دھکیلا. ٹیرس کی اونچائی دیکھ کر بھی اسے ڈر نہ لگا. وہ موت کا منظر بخوبی دیکھ سکتی تھی. اتنی اونچائی سے گرنے کے بعد شاید ہی کسی کی سانسیں واپس آئیں. آج یہ موت یا اس کے شوہر کی شعلہ برساتی آنکھیں بھی اس کی بیوی کو خوف میں مبتلا نہ کر سکی. کوئی ڈر خوف نہیں تھا. ڈرو تو اس سے خود سے لگ رہا تھا. آج ہاں یہی ڈر تھا جس کی وجہ سے وہ بے چین ہے, جس سے اس نے شدید نفرت کی بددعائیں تھی. آج اسی کے لیے اس کا دل دھڑک رہا تھا. اسے ڈر لگ رہا تھا کہ اس شوہر سے اس کا اپنا دل اسے دھوکہ دے رہا تھا. کیا چاہتی ہو بولو, یہیں سے پھینک دوں تمہیں؟ مجھے اور میرے بچوں کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں. تو زندہ رہ کر کب تک یہ دن بھر آنسوں کا بہ کر نحوست پھیلا رکھو گی؟ ظلم ہوا ہے نا تمہارے ساتھ. بیزار ہوں نا اس زندگی سے, تو آسان حل یہی ہے, ہمیں بھی تمہاری ضرورت نہیں. گو ٹو ہیل. شوہر کی سنجیدہ آنکھیں اور آگ برساتا لہجہ بھی اسے خوفزدہ نہ کر سکا. دوسرے ہاتھ سے اس نے اپنے شوہر کا بازو پکڑا اور اس کے سینے سے لگی بلک اٹھی. پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, میں خود نہیں جانتی. بس مجھے سونا ہے, ڈھیر سارا سونا ہے, اور کبھی نہیں اٹھنا. وہ ظالم لڑکی کیا کہہ گئی تھی اسے خود اندازہ نہیں تھا, جبکہ اس کا شوہر آخری الفاظ سن کر جی جان سے کانپ اٹھا تھا. تم کون ہو جینے مرنے کا فیصلہ کرنے والی؟ آئندہ مرنے کا نام لیا تو زبان کاٹ دوں گا. سختی سے اسے خود میں بھیجے اسی کمر کی گرد گرفت سخت کر چکا تھا. کیا پریشانی ہے, کیوں اتنی ڈل ہو رہی ہو؟ کچھ لمحوں جب اس رونے کی شدت میں کمی آئی تب اس کے شوہر نے ٹھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا. پتہ نہیں, آواز رندی ہوئی تھی. کسی نے کچھ کہا؟ اب کی بات محبت سے دونوں کا ہاتھوں سے چہرہ تھاما. نہیں. وہ نفی میں سر ہلانے لگی. پھر محمد برا لہجہ ایک بار پھر وہ اپنی ہی نفرت سے ہار گئی. یہ وہ نہیں تھا جو اسے روتا دیکھ کر پرسکون ہو جاتا, یہ کوئی اور ہی تھا. دل میں درد ہو رہا, آنسوں کا سیلاب اس کے شوہر کے ہاتھ بھی ہو گیا. دل کا درد مزید بڑھ گیا. کیوں؟ اس کے شوہر کو آج ان آنکھوں میں اپنا عکس صاف دکھائی دیا. پتہ نہیں. وہ نظریں چرا گئی. ساس شوہر کے دونوں ہاتھ جو اس کے چہرے تھامے ہوئے تھے انہیں جھٹکا. آخر کب تک وہ جان بوجھ کر شوہر کی محبت سے انجان رہے گی؟ کیا پتہ ہے؟ میری آنکھوں میں دیکھ کر جواب دو. وہ کہاں اس سے ہارنے والا تھا. ایک ہاتھ اسی کمر کے گرد حائل کیا جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کی ٹھوری پکڑ کے سر اونچا کیا. وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا. ان آنکھوں میں آج نہ نفرت تھی نہ انا, بس محبت تھی اپنی بیوی کے لیے. ایک بار پھر اس کے وہ خط یاد آ گیا. وہ اس کی شرٹ دونوں ہاتھوں کی مٹھی میں جکڑے اس پر سر رکھے رو دی. یہی کہ مجھ سے کوئی راضی نہیں, کوئی بھی نہیں. کون نہیں ہے؟ وہ نرمی سے اس کی پیٹھ تھپکنے لگا. دل ہی دل میں آج وہ بہت خوش تھا. اسے یقین ہو چلا تھا محنت راہ نہیں جاتی. اللہ اس کے شوہر کی حرکت کرتے ہاتھ رک گئے. چند لمحے آسمان کو تکتے جیسے وہ سب منظر ذہن میں ریوائنڈ کر رہا تھا. پھر اسی دونوں کندھوں سے تھامے جنونی انداز میں اگلا سوال دگا اور وہ خاموش رہی. پلیز بولو نا, آج چپ مت رہو, تمہاری چپ میری جان لے لے گی. شوہر رندی ہوئی آواز کے ساتھ اس کے حلق سے الفاظ برآمد ہوئے جس نے اس کے شوہر کو زندگی کی نوید سنائی. مانتی ہو شوہر اسے؟ خوشی بے یقینی کیا نہ تھا اس کے شوہر کی آنکھوں میں. ہاں. وہ جھکا تھا اور اس کی بے داغ پیشانی چومی. آج یہ لمس اس کو سکون بخش رہا تھا. نہ گھن آئی نہ نفرت ہوئی, بلکہ محبت بھرا لمس اس کی آنکھیں نم کر گیا. یہی تو ہے جو اسے بے چین کیے ہے, یہ محبت. ہاں, آج وہ ہار گئی اپنے شوہر سے, اس دل سے وہ جہاں بستا ہے. وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے کمرے میں لے آیا. بیٹھو. اسے بیٹھنے کا کہہ کر خود اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا. نم آنکھوں سے وہ اس کا روشن چہرہ دیکھ رہی تھی جو اسے ہمیشہ خوفناک لگتا تھا. آج وہ چہرہ اس سے خود سے زیادہ خوبصورت اور روشن لگ رہا تھا.
मेरा सर दबाओ। अगला हुक्म जारी किया, लेकिन वो यकटक उसे देखे गई। तुमसे कह रहा हूँ, कहाँ हो? वो जो आंखें मूंदे लेटा था उसकी हरकत करता देखकर आंखें खोली। थोड़ी सख्त लहजे में बोला। वो कपकपाते हाथों से उसका सर दबाने लगी। आज से पहले ऐसी कोई ख्वाहिश उसके शौहर ने नहीं की थी। अगर कहता भी था तो सिर्फ चुराने के लिए, लेकिन आज वो जहाँ वो बदली थी वहीं उसका शौहर भी उसमें तब्दीलियां देख चुका था। शायद तभी आज उसके शौहर ने पहल की। बस छोड़ो, यहाँ आकर मेरे साथ लेटो। 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि उसके शौहर ने अगला हुक्म सुनाया। उसने धीरे से उसका सर अपनी गोद से हटाकर सरहाने पर रखा। झिझकते हुए वो दूसरी बात पर अमल करने के लिए बेड पर झुकी थी। उसका इरादा बच्चों के साइड पर सोने का था, जो बेड की दूसरी साइड पर सो रहे थे। यहाँ सर रखो। अपना बाजू फैलाए वो उसे अपने पास सोने की दावत दे रहा था। इतना सोच क्या रही हो? शराफत से यहाँ आओ। मैं उठा, तुम जानती हो। रोबदार लहजे में उसे धमकी देकर पास आने पर मजबूर कर गया। वो कुछ झिझक कर उसके पास आई और आंखें मूंदकर उसके फैले बाजों पर सर रख दिया। मेरी तरफ देखो प्लीज। वो करवट शौहर के साइड लेकर उसके सीने में मुंह छुपा गई। आंखें खोलने की इसमें हिम्मत न थी। वो खुद को हमेशा इससे बेहतर समझती थी। आज कहीं से वो उस वकार शख्स की एक उंगली बराबर भी ना लग रही थी। उसके शौहर ने भी जिद ना की, बस उसे सख्ती से खुद में भींच लिया। आज पूरे 3 दिन बाद वो यूनिक आई। सुबह से बोरिंग लेक्चर्स लेकर उसका दिल दिमाग घूम गया था। वो जितना मजबूत होने की कोशिश कर रही थी, उसे उतना किस्मत आजमाती। आज तक वो उस शख्स के खौफ से बाहर नहीं आई। 3 साल पहले उस शख्स ने जो उसके साथ किया, आज तक सोचकर उसका दिल पहले दिन की तरह कांपता। शराब के नशे में धुत वो एक लड़की कमरे में हाथ डाले घर के अंदर दाखिल हुआ। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। हिजाब अपने फोन लेने घर अंदर आई थी। वो बाहर हॉल की तरफ जाने लगी जहां मिलाद हो रहा था। तभी उसकी नजर राजी पर पड़ी। हिजाब उन्हें देखती ही पिलर के पीछे छुप गई। राजी चलते चलते लड़खड़ा कर गिरने लगा था कि साथ चलती लड़की ने सहारा देकर उसे संभाला। राजी ने उस लड़की को झटके से पिलर से लगाया और खुद दोनों हाथ दाएं बाएं रख के जाने के सारे रास्ते मुस्तरद कर दिए। राजी, यू आर नॉट इन योर सेंसेस। रूम में जाओ, तुम्हारे डैड ने देखा तो। सो व्हाट? क्या करेगा वो? अब मैं कमजोर नहीं जिसको बाप का सहारा चाहिए, कमजोर वो है। गेट ढीठ, चलो मेरे साथ बेडरूम में। अब्राज ने उसका हाथ सख्ती से पकड़ा, लेकिन उसका दिमाग लम्हा बलम्हा सुन्न होता जा रहा था। गिरफ्त खुद ब खुद ढीली होती गई। वो पीछे हुआ तो सामने हुआ। हवा से लहराता दुपट्टा उसके धुंधले होते अक्स में वाजिया हुआ। अब्रिश ने हाथ बढ़ाकर राजी का हाथ थामना चाहा, जो राजी ने फौरन झटक दिया और दीवार के साथ लगे वजूद की तरफ बढ़ा। हिजाब सहमी सी खड़ी थी। उसके तो कभी पुश्तों ने भी शराब तक का नाम नहीं लिया और ये शख्स पीकर उसके करीब खड़ा था। वो 2 कदम बढ़ के आगे आया। तभी उसे नकाब में मलबूस लड़की मिली और वो आगे आकर सीधा उसके सामने आकर खड़ा हुआ। यकटक उसे देखने लगा। राजी, अब्रिश ने उसे रोकना चाहा तो अब्रिश ने अपने होंठ पर उंगली रख के उसके चुप होने का इशारा किया। उसकी आंखें अध खुली अध बंद थी। वो नशे में इस कदर डूबा हुआ था कि बाहर से आती आवाजें भी उसे सुनाई नहीं दे रही थी। हिजाब ने अपनी आंखें सख्ती से मीची हुई थी। उसके तो फरिश्ते भी राजी की आमद से बेखबर थे। बाहर से आती शोर की आवाज में से अब्रिश की आवाज तक सुनाई न दी, लेकिन जब हिजाब को आसपास एक गंदी बू का एहसास हुआ, उसने फौरन आंखें खोली। जोरदार चीख अब्राज को होश के दुनिया में ले आई। अब्राज उसकी खौफ से पहली आंखें देखकर मुस्कुराया। वो जितना डर रही थी, अब्राज को उतनी खुशी महसूस हो रही थी। राजी, छोड़ो उसे, तुम पागल हो गए हो। शट अप। डोंट डियर इंटरफेयर इन माई मैटर। अब्रिश उसकी तेज आवाज कर पीछे हो गई। हिजाब का दिल उसकी धार सुनकर किसी सूखे पत्ते की तरह कांप उठा। हिजाब, तुम दोस्त हो ना महविश की?
हिजाब अपना नाम सुनकर खौफ से फैली भीगी आंखों से उसे तक रही थी। न जाने कैसा नशा था जो अबराज के दिमाग पर सवार था। बेख्तियार उसका हाथ हिजाब के नकाब की तरफ गया। वो नकाब के लिए लगी पिट हटाने लगा था कि हिजाब ने लम्हे के 1000वें हिस्से पे पर्स से ब्लेड निकाला और उसका हाथ जख्मी कर दिया। वो करा कर पीछे हटा तो हिजाब ने दौड़ लगाई। उसे आज वो भी खौफनाक दिन याद है, अबराज और उसकी पहली मुलाकात। अगर वो ब्लेड उसके पर्स में ना होता तो आज भी सोचकर उसका दिल कांपता। उस दिन जवैया और वो दोनों लेट आए थे और आते ही महविश उन्हें अपने रूम में ले गई, जहां वो अपना फोन भूलकर मिलाद के नीचे आ गई। एहसास उसे तब हुआ जब उसामा ने फोन करके उसे डांटा कि अम्मी की कॉल पिक कर ले। तभी वो सबके साथ दुआ मांगकर उठ खड़ी हुई और महविश के रूम में जाकर अपना फोन ले आई। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथ ऐसा वाकया पेश होगा जिसका चैन सुकून ले जाएगा। तुम्हारे लिए सरप्राइज है। महविश हिजाब के कान में चलाते हुए तकरीबन उसके कान के पर्दे फाड़ चुकी थी। पागल हो महविश, बहरा करना है क्या? हिजाब ने अपना कान चलाया। हमेशा की तरह वो फुल नकाब में थी। महविश जवेरिया ये कैफेटेरिया ये लंच लेने गई थी। तभी हिजाब को रानिया और अबराज वाला वाकया याद आया। बहरी हो गई तो मेरा ही नुकसान होगा, महविश कहते खुद ही हंसती। इसे बेसब्री से हिजाब के रिएक्शन का इंतजार था। अच्छा वो क्यों? जवेरिया ने जूस का एक घूंट लेकर पूछा। हिजाब ने नकाब ऊपर करके बर्गर का एक बाइट लिया। नजरें महविश पर थीं। आज शाम पता लग जाएगा बेबी। महविश ने जोर से जवेरिया का गला खींचा। हिजाब और जवेरिया ने एक दूसरे को देखा। वो इतनी खुश तभी हुई थी जब खुशी का मरकज कोई और होता। लंच के बाद पॉइंट के आते ही हिजाब और जवेरिया चली गई। महविश भी उसी वक्त ड्राइवर को बुलाकर चली गई। अस्सलामुअलैकुम दादो, मुझे यकीन नहीं आ रहा आप। हिजाब ने डाइनिंग रूम में दाखिल होते ही सलाम किया और दादो ने आगे सर झुका के दुआ ली। वालेकुम अस्सलाम, सदा खुश रहो, हंसती मुस्कुराती रहो। दादो ने अपना हाथ हिजाब के सर पर रख के दुआ दी। हिजाब जगह बनाते उनके पास बैठ गई। वहीं डबल सोफे पर तासीर साहब संजीदगी से बैठे किसी सोच में गुम थे, जबकि आमना की नजरें जमीन पर बिछे कालीन पर अटकी हुई थी। कैसी मेजबान हो, कोई खातिरदारी ही नहीं। महविश की बात सुनकर जहां हिजाब मुस्कुराई वहीं दादो ने उसे जहां पर रसीद किया। बेटा तुम्हारी पसंदीदा अदरक वाली चाय बनाई है, सना बस लाती होगी। आमना धीमा सा मुस्कुराई। उनके आते ही आमना महविश की पसंदीदा चाय चूल्हे पर चढ़ाकर आई थी और साथ सना को पकोड़े और कबाब तलने का कह आई। नहीं बेटा, तकल्लुफ की जरूरत नहीं, बस जिस काम के लिए आए हैं उसकी रजामंदी दे दे तो ये सारी जिंदगी खाते रहे, फिर भी उसका कुआं पेट खाली रहना। सही कहा दादो। हिजाब ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। तासीर साहब ने जवाब तलब नजरों से आमना को देखा जो हिजाब की मुस्कुराहट देख रही थी। आखिर वो कैसे वो जानते बूझते अपनी बेटी को कुएं में धकेल देते। तभी लवाज माँ से भरी ट्रे लेकर सना ड्राइंग रूम में आई। महविश आपी, आपकी पसंदीदा चाय। आप आती हैं तो मुझे भी अम्मी की बनाई चाय मिल जाती, वरना फिर खुद ही बनानी पड़ती, सना कहते साथ सबको चाय सर्व करने लगी। तब तक हिजाब ने दादो और महविश के लिए कबाब और पकोड़े और सैंडविच प्लेट में निकालकर उनके सामने रखे। लेना दादो। हिजाब का ये प्यार भरा अपनायत सा अंदाजा उनका इरादा और पक्का कर रहा था, लेकिन अब उन्हें तासीर साहब और उन्हें आमना की खामोशी से डर लग रहा था। आपने क्या सोचा बेटा? दादो ने तासीर साहब की तरफ रुख किया। अब की हिजाब ठटकी। किस बारे में दादो? सना ने मुदाखलत की, जिस पर आमना ने आंखें दिखाई। बच्चों का बीच में बोलना उन्हें सख्त बुरा लगता। हिजाब को हमेशा के लिए वो अपनी बेटी बनाने का। दादा ने मोहब्बत पाश नजर से हिजाब को देखते हुए कहा। हिजाब ने अम्मी अब्बू को देखा, जिनके सर पे ये बात सुनते ही झुक गए। हिजाब, मैं तुम्हारे लिए अबराज का रिश्ता लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ ये फूल सिर्फ मेरे आंगन में रहे। तुम बताओ बच्चे, अगर माँ बाप राजी हो तो तुम्हारी रजामंदी क्या होगी? दादी ने दोनों मियाँ बीवी से मायूस होते अब के हिजाब को घसीटा। उन्हें यकीन था हिजाब का जवाब उनके हक में होगा। दादा, आई एम सॉरी, क्या आपसे कुछ पूछूं? हिजाब नरमी से गोया हुई। वो अपनी माँ बाप के झुके सरों को मतलब जान चुकी थी। वो खुद भी कभी मरकर भी शादी करने का सोच नहीं
بھی نہیں سکتی، اور ماں باپ کی خاموشی وہ جان چکی تھی۔ اس خاتون سے وہ ہچکچا رہے تھے جو بہت امیدیں لے کر ان کے در پر آئی ہے۔ آپ اپنی بیٹی کسی نشئی کو دیں گی جو رات کی تاریکی میں گھر میں جوان بہن کے ہوتے ہوئے دوسری لڑکیوں کو لائے، جس کے لیے شراب نشہ کرنا عام بات ہو، جو نشے میں جان لے کر صبح انجان بن جائے؟ نشہ کرنے والا یہ نہیں دیکھتا دادو باپ ہے یا بھائی، حجاب انہیں دیکھتے بہت دھیمے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ دادو کا شرمندگی کے مارے سر جھک گیا، ان کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ مہوش بھی غصے شرمندگی کے باعث مٹھی سختی سے بھینچے سن رہی تھی۔ جس کا نہ دین ہے نہ ایمان، ایسے انسان کو کون بیٹی دے گا؟ میرے ماں باپ خاموش ہیں کیونکہ مہوش سے یہاں بیٹھنا محال ہو گیا۔ وہ اٹھی، اسے اٹھتا دیکھ آمنہ بھی اٹھی، لیکن مہوش نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا۔ چلیں دادو۔ مہوش نے دادی کا ہاتھ تھام کر اٹھایا، وہ بھی یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، جھٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مہوش حجاب نے جب روکنا چاہا لیکن مہوش کے سر پر جیسے خون سوار تھا۔ پلیز حجاب، نوٹ اے سنگل ورڈ۔ وہ دادو کو لے کر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ پیچھے حجاب کی آنکھیں چھلک پڑی۔ بیٹے، وہ بابا کی پکار سن کر ان کے گلے لگی۔ نہیں میرے بچے، تم نے کچھ غلط نہیں کیا، غلطی ہماری تھی، ہم بولتے لیکن وہ خود اتنی امیدوں سے آئی تھی کہ میں کچھ بول ہی نہ سکا۔ تاثیر صاحب نے نرمی سے اپنا ہاتھ حجاب کے سر پر رکھا۔ حجاب ساری زندگی رونے سے اچھا تھا بندہ ہمت کر کے منع کرے، میں خود ان کے آسرے بیٹھی رہی۔ حجاب کی ماں نے بھی گلے لگا کر اس کی پیشانی چومی۔ آمنہ کی بات سن کر تاثیر صاحب نے انہیں آنکھیں دکھائیں۔ آئندہ آپ میرے آسرے نہ بیٹھنا، آپ جو کہیں گی ٹھیک ہی ہوگا۔ وہ دھیما مسکرا کر بولے۔ ماں سے گلے لگتے حجاب نم آنکھوں سے مسکرائی، جبکہ ثنا ان کی نوٹنکی دیکھ کر مسکرائی اور ٹیبل سے سامان اٹھ کر کچن میں رکھنے لگی۔ دادو ڈائٹ پر ہیں؟ راضی نے فورک کی مدد سے 3-4 فرائیڈ پر اپنی پلیٹ میں ڈالے۔ فرائیڈ پران اپنی پلیٹ میں ڈالے۔ وہ بھی نہا کر ڈائننگ روم ٹیبل پہ آیا تھا۔ آمنہ اور حیات صاحب کھانا شروع کر چکے تھے، جبکہ دادی بس برائے نام کھانا کھا رہی تھی۔ انہیں حجاب سے ایسے جواب کی امید نہ تھی، لیکن سچ تو یہ تھا آج ان کے لاڈلے پوتے کی وجہ سے ان کا سر جھک گیا۔ نہیں، آج کی بےعزتی نے پیٹ بھر دیا۔ مہوش بلیک کافی کا مگ ہاتھ میں لیے راضی کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی۔ دادی کی؟ یس برو۔ مہوش نے مزے سے کافی کا سپ لیا۔ اسے پیتا پتا تھا اس کا اقرار ابراز کے غصے کو ہوا دے گا۔ واٹ؟ پوری بات بتاؤ۔ راضی نے زور سے فورک پلیٹ میں پٹکا۔ اس کے لہجے کے سخت سنجیدہ چہرہ دیکھ کر مہوش مسکرائی۔ ہونا کیا ہے، ہم تمہارا رشتہ لے کر حجاب کے یہاں گئے تھے۔ انکل آنٹی تو رشتے کا سن کر چپ رہے، لیکن حجاب کا نام بولتے ہی مہوش کے چہرے کے تاثرات سخت ہوئے۔ ابراز دان بیچتے ضبط کی حدوں پر تھا۔ حجاب نے دادو کی بہت انسلٹ کی۔ اگر میں انہیں لے کر نہ آتی تو ضرور ان کا ہارٹ فیل ہو جانا تھا۔ بقول حجاب نے تم جیسے شرابی کو نشئی کو کوئی بھی شریف انسان اپنی بیٹی نہیں دے گا۔ مہوش شب کی مسکراتی ہوئی کپ پر انگلی پھیرتی ابراز کے اندر جلتی آگ کو بھڑکا گئی۔ آمنہ ساس کی عزت افزائی کا سن کر دل ہی دل میں جھوم اٹھی، ساتھ حجاب نام کا کانٹا بھی نکل گیا جو ان کے بیٹے کو ان سے دور کر دیتا۔ وہ کل تک حیات صاحب کے سمجھانے پر زہر مار کر اسے رشتے کے لیے راضی ہو گئی تھی، لیکن یہاں تو قسمت ان پہ خود ہی مہربان ہو گئی۔ ماں، آپ لوگ وہاں اپنا تماشا بنا کر آ گئے۔ ارے وہ 2 ٹکے کے لوگ، ان کی ہمت ہے ہمارے سامنے کھڑے ہو سکے۔ ڈیمارٹ صرف ابراز کی وجہ سے میں مانا، لیکن اس کی ضد سے زیادہ مجھے اپنی عزت عزیز ہے، چھوڑوں گا نہیں میں انہیں۔ حیات صاحب جو کب سے خاموش بیٹھے تھے، بیٹے کے خلاف ایسے ہی الفاظ اور ماں کی بےعزتی کا سن کر آگ بگولا ہو گئے۔ پلیٹ اٹھا کے زور سے نیچے پھینکی۔ ان کی اس عمل کی امید کسی کو نہ تھی، سب ہی سکتے کی عالم میں بیٹھے رہے، جبکہ ابراز مٹکیاں بھیجتا پلیٹ دور کھسکا کر ٹیبل سے کار کی چابیاں اٹھا کر گھر سے نکل گیا۔ راضی سٹاپ راضی، اس کا باپ پیچھے سے چلاتا رہا۔ وہ انسنی کر گیا۔ تجھے منہ کھولنے کی ضرورت تھی؟ دادی نے ایک غصیلی نظروں سے مہوش کو نوازا۔ دادو اپنی بےعزتی برداشت کر سکتی ہو، لیکن آپ کا جھکا سر میں نہیں بھولی۔ اس سے غم کی شدت سے اس کی آواز بھر آ گئی۔
وہ بھی اٹھ کے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی حیات صاحب بھی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تو کیا یہاں بیٹھ کے کھا رہی ہے؟ سب بھوکے چلے جائیں گے۔ جا کر حیات کو دیکھ کر کوئی اچھی امید نہیں مجھے حیات سے، وہ عزت دار لوگ ہیں، اس سے سمجھا کے کچھ نہ کرے۔ دادی بھی اپنا سارا غصہ آمنہ پر نکال کر چھری لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جیسا بیٹا ویسی ماں، بیٹے کے کرتوت پتہ لگے تو یہ کیا کھوکھلی عزت مٹی میں مل جائے۔ آمنہ لہو رنگ آنکھوں سے دادو کو دور جاتا دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں بے تحاشا نفرت تھی۔ وہ صبح نماز کے لیے اٹھی تو اس کا شوہر کہیں نہیں تھا۔ رات کا منظر یاد آتے ہی اسے خود پر حیرت ہوئی، لگ رہا تھا جیسے وہ کسی خواب کی کیفیت سے بیدار ہوئی۔ وہ اپنی سوچوں کو جھٹک کر بالوں کا جوڑا بنا کر اٹھی، وضو کیا اور نماز ادا کی۔ وہ کہتا ہے میں بدل گیا ہوں، اگر بدل گیا ہے تو کہاں ہے؟ آج پھر وہ اپنے جیسی عورتوں کے پاس گیا ہے۔ ایسے انسان کبھی نہیں بدلتے، کبھی نہیں۔ آج مجھے جھکا کر وہ چلا گیا، لیکن میں جھکنے والوں میں سے نہیں۔ وہ مر بھی جائے تب بھی کبھی قرار نہیں کروں گی۔ یہ راز صرف میرے اندر دفن رہے گا کہ میں ایسے انسان سے محبت کرتی ہوں جو میری محبت کیا نفرت کے بھی لائق نہیں۔ عائشہ کہتی ہے میں نیکی کا تکبر کرتی ہوں۔ نیکی نہیں، میں نیکی کا تکبر نہیں کرتی، لوگوں کو ان کا اصل چہرہ دکھاتی ہوں۔ اس تنہائی میں دیکھنے سے بھی وہ ڈرتے ہیں۔ میں نہیں کرتی غرور، میں سچ کہتی ہوں جو انہیں کڑوا لگتا ہے، اور وہ کہتی ہے میں خوش نصیب ہوں ایسا شوہر پا کر، لیکن مجھ سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ وہ پاگل انجان ہے، اس نے محبت جگا تو دی میرے دل میں، لیکن وہ اس شخص کے دل میں نہیں جگا سکتی جو صرف خود سے محبت کرتا ہے۔ وہ دعا مانگ کر آنسو پوچھ کر اٹھ کھڑی ہوئی، جائے نماز رکھتی وہ پیچھے مڑ کر تبھی دروازہ کھول کر اس کا شوہر شلوار قمیض میں ملبوس اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تم تو چلے گئے تھے؟ اسے ایک دم سامنے کھڑا دیکھ کر بھوکلا گئی۔ تو واپس نہیں آ سکتا؟ وہ قدم اٹھاتا اس کے قریب تر آ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگا عیاشی کرنے گیا ہوں؟ وہ اس کے اس قدر قریب آ گیا کہ اس کی بیوی کا سر اس کے دل میں ٹکرایا۔ اس کا قد بمشکل شوہر کے دل تک آتا تھا۔ وہ اس کی طرف جھکتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا، ہونٹوں پر ایک بے بس سے مسکراہٹ تھی۔ اس کی بیوی شرمندگی سے نظریں جھکا گئی۔ عرصہ ہوا ہے ایک لڑکی نے دل پر قبضہ جما لیا، تب سے یہ دل بے بس ہے، کہیں اور جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ خاموش پا کر اس کے شوہر نے محبت سے اس کی پیشانی چومی۔ وہ اس کی سوچ سے کیسے انجان رہ سکتا ہے؟ پل پل تو اسی کو پڑھتا آیا ہے۔ ان 6 سالوں میں ایسی سکون بھری نیند لی تھی؟ بات بدلنے کو اس نے کل رات والا واقعہ دہرایا۔ نہیں، اپنے دونوں ٹھنڈے ہاتھ اس نے شوہر کے سینے پر رکھ دیے۔ تم کہاں چلے گئے تھے صبح؟ اب وہ اسی قمیض کے بٹنوں کو چھیڑ رہی تھی۔ اس کا شوہر یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا، جس سے وہ کنفیوز ہو کر نظریں جھکا گئی۔ تم نے مس کیا؟ پل بھر کو اس نے اپنے شوہر کو دیکھا اور واپس نظر جھکا لی۔ ہونٹوں پر خوبصورت شرمگے مسکراہٹ تھی۔ تم پاس نہیں تھے تو میں گھبرا گئی۔ ہمیشہ رہوں گا اگر اجازت دو تو۔ وہ اس کی طرف جھکتا ہوا معنی خیزی سے بولا۔ آج تک مجھ سے کب اجازت لی ہے؟ اس کی بیوی نے خفگی سے کہتے ہوئے اسے دور دھکیلا اور بیڈ کی سائڈ پر کارنر پر جا کر بیٹھ گئی۔ اگر احتشام اور پرنیا کی بات ہے تو وہ میرا حق ہے۔ چلو تھرڈ جو آیا تمہاری مرضی سے ہوگا۔ دھیرے دھیرے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں حیا سے جھکی ہوئی تھیں، ناک اور گال کو شرم اور سردی کی شدت سے سرخ پڑ چکے تھے۔ وہ 1 گھنٹے کی بل ٹھنڈی زمین پر اس کے ہاتھ تھام کر بیٹھ گیا۔ آج سے پہلے تم کہاں تھی؟ یہ خوبصورت منظر دیکھنے کے لیے جتنا میں تڑپا ہوں تم جان بھی نہیں سکتی۔ ساری دولت اڑا دوں تب بھی فائدہ نہیں، یہ منظر دنیا کی کوئی دولت خرید نہیں سکتی۔ وہ خاموش رہی۔ شوہر کی باتیں سن کر ویسے ہی اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ اب تو اس نے آنکھیں بھی سختی سے میچ لیں۔ محبت ہے شوہر سے؟ سوال ایسا تھا کہ وہ اسے دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ پوری آنکھیں کھولیں وہ اسے تک رہی تھی، ایسے دیکھ رہی ہوں جیسے موت کی خبر سنا دی۔ دکھ بھرے لہجے میں کہہ کر اس نے ہاتھ کی پشت پر ہونٹ رکھنے چاہے تو اس کی بیوی نے ارادہ بھانپتے ہی جٹ سے ہاتھ کھینچے۔
सॉरी। वो अपनी बे इख्तियार पर जी भर के शर्मिंदा हुई। उसके शोहर के चेहरे पर बल्क भर को मुस्कुराहट आकर गायब हो गई, जैसे उसके जवाब की उम्मीद थी। मेरे लिए दुआ करोगी? वो उम्मीद लगाए मोहब्बत पाश नजर से उसे देखते गोया हुआ। जी जी, न जाने कैसा डर खौफ था जो भी अभी तक उसे जकड़े हुए था। शोहर की किसी बात पर उसकी बीवी को एतबार न था। दुआ करना मैं हार जाऊं, जिंदगी की पहली बाजी है जो मैं हारना चाहता हूँ। आज तक सिर्फ जीतने की ख्वाहिश है। आज पहली मर्तबा मैंने उससे हारने की ख्वाहिश की। तुम भी बोलोगी तो वो मेरी दुआ जरूर कबूल करेगा। मैं जीतना नहीं चाहता। अगर मैं जीतना तो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठूंगा, जो मुझे बहुत अजीज है, बहुत। वो उसका हाथ जो गोद में रखा था नरमी से सहलाते हुए कह रहा था। उसकी बीवी को उसकी आवाज रंधी हुई लगी। मेरे कपड़े निकाल दो, 8 बजे की फ्लाइट है, अर्जेंट पहुंचना है। वहां मीटिंग अटेंड करके 4 बजे तक लौट आऊंगा। वो कहता हुआ उसका हाथ छोड़ के उठ खड़ा हुआ। जाने क्या हुआ? चलना डांस करते हैं। सीम ने, जो नशे में धुत डांस में मशगूल था, आकर अब्राज के कान में घुसकर कहा, जो बार टेबल के पास बैठा शराब का गला हाथ में लिए किसी गहरी सोच में था। मेरे बाप की शादी है ना, जो नाचूं। वो भड़क उठा। आज ये शराब भी उसके अंदर की आग को बुझा न सकी। उन्हें शादी की जरूरत है। सीम खबासा से मुस्कुराता उसे कुछ जता गया। अबराज जो पहले ही गुस्से की आग में जल रहा था, उठा और बगैर किसी की परवाह किए लगाता रहा। घुसे उसके मुंह पर दे मारे। सर रुके। एक वेटर ने राजी के हाथ पकड़ा, जिस पर राजी ने हाथ छुड़वाकर उसे दूर धकेला और क्लब से बाहर निकल आया। सीम शराब की वजह से बेहोश हो चुका था। वो क्लब से बाहर निकलते ही कार में आ बैठा। गाड़ी की तरफ रवाना थी जो घर की तरफ रवाना थी जो यहाँ से बमुश्किल 10 मिनट के फासले पर था। घर पहुंचते ही नहाने के बाद जब उसका गुस्सा कम नहीं हुआ तो वो जिम में चला आया, जो उसकी जिद पर उसके बाप ने बनवाया था। वो अक्सर यहाँ आकर अपना गुस्सा ठंडा करता। यहाँ तरह तरह की मशीन थी जो अबराज ने अपने मुताबिक मंगवाई थी, जिनमें ट्रेडमिल, केबल रो, चेस्ट फ्लाई, शोल्डर प्रेस, बाइसेप्स कर्ल, बेंच शामिल थे। अंदर आते ही राजी ने सबसे पहले पेंचिंग ग्लव्स पहने। वो सब ब्लैक ट्राउजर और ब्लैक वेस्ट में मलबूस था। बाल बेतरतीबी से पेशानी पर बिखरे थे। इस वक्त उसकी आंखों में पंचिंग बैग तरफ देखते ही खून उतर आया। अबाए में मलबूस चेहरा उसकी आंखों के सामने लहराया। हिजाब तासीर। भरभराते हुए उसने जोर से हाथ का मुक्का बनाकर पूरी कुव्वत से पंचिंग बैग पर दे मारा। फिर वो रुका नहीं था। दोनों हाथों से तब तक मारता जब तक थक नहीं गया। अभी भी वो बुरी तरह अपना गुस्सा पंचिंग बैग पर निकाल रहा था। उसका पूरा जिस्म पसीने से शराबूर था। दोनों हाथ से पंचिंग बैग थामकर वो रुका। आंखों में नफरत थी, बेइंतहा नफरत। हिजाब तासीर, तुम्हें मैंने बेहिजाब ना किया तो मेरा नाम अबराज हयात नहीं। पंचिंग बैग को एक आखिरी पंच से नवाजते उसने ग्लव्स उतार के दूर फेंके।